السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اچھی طرح حالات کا کہ ہمارے تلنگانہ کے حالات، حیدرآباد کے حالات، بارش تو رک چکی ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا شکر مانو، دو رکعت شکرانے نماز پڑھو، اور جو مرحومین جو گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرو جو شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے سارے گھر والوں کے لیے صبر کاملہ، صبر جمیل کی دعائیں کیجیے۔ اللہ ان کو صبر جمیل، صبر کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ اس مصیبت گھڑی سے جلد حیدرآباد کو باہر نکالے، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے۔ تو خیر، میرا ایشو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ابھی جو چل رہا ہے بابری مسجد ایشو، جو OIC اور GCC کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد UNCC کو ایک گروپ گیا ہے، GCC کے کچھ لوگ تھے OIC کے، جبکہ OIC اور GCC ایک ہی ہے۔ یہ OIC کا مطلب ہمارے 56 اسلامی ممالک جو ہے وہ سب کا ادارہ ہے، یہ OIC جس کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر گئے وہاں پہ 2 دن بحث چلی UNCC میں، کیونکہ GCC تو پابندیاں عائد کر رہا ہے ان کے اوپر 25 اکتوبر 25 سے 27 اکتوبر کے درمیان پیٹرول اور سارے ایکسپورٹ کے چیزیں بند ہونے والے ہیں تمام ہمارے دیش کے لیے۔ اور جو پرانا جو قرض تھا 15 بلین ہے کہتے بھائی، خالی پیٹرول کے، کویت کے، باقی جو ہے ہمارا دیش قرضے میں لطپوت 15 بلین ہے کہتے، سمجھے نا؟ آج یہ ساری وہ آئی ہے 15 بلین ہے کہتے ہیں۔ میں کچھ میری ویڈیو میں 10.5 بلین بتایا تھا، تو آج وہ لوگ یہ بتائے ہیں کہ 15 بلین صرف پیٹرول کا قرض ہے کہتے جو دینا ہے ہمارا بھارت، وہ ہے۔ اور ایکسپورٹ کے ایسے اور مدد سعودیہ سے قرض لیے، سو لاسٹ ٹائم پہ جو سعودیہ نے جو ان کو اغراض سے نوازا تھا، وہ اغراض تو ختم ہو گیا، اور جو چیک دیا گیا تھا وہ ایک قرضے کے طور پہ لیا گیا تھا، وہ قرضہ بھی دینا ہے۔ بہرحال ہمارا دیش قرضے میں لطپوت ہے، انہیں ڈبو دیا بھائی، دیش کو برباد کر دیا بھائی، انہیں برباد کر دیا، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے دیش کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے دیش کو اتنا قرضے میں لطپوت کر دیا، 50 سال تک ہمارا دیش نہیں سدھر سکتا، 50 سال تک یہ قرضے ختم نہیں ہوتے باہر کے۔ تو یہ لوگ تو یہ پابندی عائد 25 سے 27 کے درمیان کر رہے تھے، اور UNCC اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے وہ ساری دنیا میں اپنا ایک ہولڈ رکھتا ہے، یعنی پاور رکھتا ہے، وہ انچارج ایک معنی میں، تو وہ ساری دنیا سے ان کو بینڈ کرنے کے لیے، کرانے کے لیے UNCC پہنچے۔ کل ہی رپورٹ آ گئی، لیکن کل میں اسی لیے سامنے نہیں آیا آپ لوگوں کے، کیونکہ ہمارے ساس کا انتقال ہو گیا، اور حیدرآباد میں معلوم کتنے جانیں شہید ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ خیر یہ تو بارش کی وجہ سے نہیں، یہ تو بس اچانک طبیعت خراب ہو کے انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین بارش کے وجہ سے جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ ان کے گھر والوں کا صبر جمیل، صبر کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ان لوگوں کو جو غیر ذمہ داری کا جو کام کرے ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرا ذرا گلا بھی بیٹھے ہوا ہے کیونکہ طبیعت میری برابر نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو وجہ یہی کہوں گا، ابھی OIC نے بھی، UNCC نے بھی 25 اکتوبر تک کا ان کو ٹائم دے دیا۔ 25 اکتوبر کے اندر یہ لوگ اگرچہ بابری مسجد کیس ری اوپن کر کے کام چلتے رہا تو ان کے اوپر پابندی عائد نہیں کرے گا UNCC، یہ اعلان کر دیا۔ ہاں، 25 اکتوبر کے اندر یہ لوگ کچھ کارروائی نہیں کرے تو ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی، وہ بھی ایسی پابندی عائد ہوگی۔ دوسرا، جیسا ہمارا جاہل ہے نا، ہمارا ان پڑھ ہے نا، ہمارا پیکو ہے نا، دوسرا ایسا جاہل دنیا میں کہیں پیدا نہ ہو، ویسی عبرتناک پابندیاں عائد ہوں گے، اور جب عائد ہو جائیں گے، جب تک بابری مسجد بنے گی نہیں، جب تک یہ جاری بھی رہیں گے۔ اسی لیے یہ 25 اکتوبر کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے ان کو
25 अक्टूबर के अंदर यही GCC और OIC की मीटिंग में भी यही फैसला तय हुआ था कि ये लोग 25 से 27 के अंदर ये लोग रीओपन कर दिए तो ठीक है, नहीं तो ये 25 से 27 के अंदर ये लोगों को बैंड कर दिया जाएगा, इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी। मिसाल के तौर पे वो तो मैंने बताया आपको, जो भी एक्सपोर्ट होता था हमारे पास से कम्प्लीटली वो बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो पेट्रोल जाता था पेट्रोल के ऊपर पाबंदी आयद हो जाएगी। और जो गैर मुस्लिम के जो वीज़े हैं, नए वीज़े, वो बंद हो जाएंगे। और जो पुराने हैं उनके रिन्यूअल भी होंगे, वो रहेंगे। अगरचे ऐसे कोई केस में मुलव्वस पाए ये लोग, जैसा सोशल मीडिया पे हो, जैसा ट्वीट पे ये लोग गुस्ताखी करते हुए आ रहे थे एक टाइम से, वैसा कोई दोषी पाए तो 7 से 21 साल तक की जेल होगी उनको, जिसमें कोई बेल नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई इख्तियार नहीं है बीच में आने की। ये चीज़ हो गई। और रही बात रजब तय्यब एर्दोगान के ऊपर, तुर्की के ऊपर जो बादल मंडला रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे, बात जो हसूद, जो जलन रखते हैं तुर्की की बुलंदी से, जो जिस तरीके से रजब तय्यब एर्दोगान जो काम करते हुए आ रहे हैं, और अल्लाह करे इंशाअल्लाह आने वाले इन 2-3 साल में जो जिस तरीके से तुर्की 100 साल पहले जिस बादशाहत का जो मुल्क था, जो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने हर चीज़ से नवाजे थे, वो टाइम करीब आने वाला है, वो दिन वापस आ चुके हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पहाड़ें फाड़ के पेट्रोल दे रहे हैं, समंदर पानी फाड़ के पेट्रोल दे रहे हैं। ये अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के करामतें हैं जो तुर्की पे नाजिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो उसने रशिया से जिस तरीके से जो मिज़ाइल से वो है जो ख़रीदा था, वो देखकर अमेरिका के अंदर हो या फ्रांस में हो या स्पेन में हो, ऐसे कुछ मुल्कें मांग कर रहे थे कि किसी तरीके से तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, रजब तय्यब एर्दोगान के ऊपर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन यहाँ पे इसको मालूम है, ट्रंप को पता है कि इस वक्त तुर्की एक इस्लामी देश ऐसा बने हुआ है कि अक्सरियत सारी रजब तय्यब एर्दोगान के साथ है, इससे सिर्फ नुकसान हो सकता, फ़ायदा नहीं। तो वो देखते हुए उसके मद्देनज़र यहाँ पे ट्रंप ने रजब तय्यब एर्दोगान की फुल सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट की। और जो पाबंदी की जो बात हो रही थी, ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बोल दिया कि नहीं भाई, नहीं कर सकते, वैसा ये चीज़ गलत है, वो खरीद सकता, वो भी एक सुपर पावर मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। बहरहाल जो रहते वो लोगों के बोल के ख़त्म कर दिया। बहरहाल रजब तय्यब एर्दोगान और ट्रंप की काफ़ी देर तक बात हुई, तो रजब तय्यब एर्दोगान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और बोला कि ऐसे ही तुम ईमानदारी से काम करते रहो कि तुमको अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हर चीज़ से नवाजेंगे, और हो सकता तुम आने वाला इलेक्शन फिर जीत भी जाएंगे। तो बहरहाल ट्रंप ने रजब तय्यब एर्दोगान से यही अपील की, यही मांग की कि इलेक्शन में मेरी मदद करो, जो हो सकता आपसे वो करो। तो उन्होंने वादा किया है कि जो है बराबर, अगरचे तुम सारे ममालिक के लिए एक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, सारों के लिए अच्छी सोच रखेंगे, सही कदम चलेंगे, तो हमको इतराज़ कुछ नहीं है तुमसे, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है तुमसे, बस ईमानदारी से चलो, किसी के ऊपर जुल्म मत करो, किसी के ऊपर ज़्यादती मत करो। ये कहना था रजब तय्यब एर्दोगान का। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब, मेन इशू तो आप लोगों को बता दूँ मैं, यही है UNCC ने 25 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है रीओपन करने का बाबरी मस्जिद इशू। अगरचे ये लोग 25 अक्टूबर के अंदर कर रहे हैं, काम स्टार्ट हो जाएगा तो इनके ऊपर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, कोई पाबंदी आयद करने की बात नहीं कही उसने, UNCC ने। हाँ, अगर जब 25 अक्टूबर तक कोई चीज़ सामने नहीं आई तो एक इबरतनाक पाबंदी झेलनी पड़ेगी इनको, एक इबरतनाक पाबंदी झेलनी पड़ेगी इनको। बहरहाल आप लोगों से यही कहूँगा, बजा कहूँगा, हक़ कहूँगा कि अल्लाह बस हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करवा दे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। ऐसे ही रजब तय्यब एर्दोगान के जैसे ऐसे मुजाहिदीन को पैदा करे हमारी इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, और हमको मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमको अपनी हिफाजत में ले ले, हर शर से महफूज रखे, आने वाली हल बला से हमको बचाए रखे। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। अस्सलामु अलैकुम।